کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے۔ اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکتا۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے۔ اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ مکمل کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کیا؟ یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا فرماتے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا۔ 600 سال تک، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے، تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کی۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی ہے۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے
दोपहर के खाने जो आपके होते हैं उससे और थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो इफ्तारी का वक्त आ जाता है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं, कोई बहुत बड़े बोझ की बात नहीं, आसान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 साल 6 साल के बच्चे रोज़ा रख लेते हैं, तो बड़ों को तो अल्लाह ने जो ताकत अता की है, रोज़ा हरगिज़ तर्क मत करो। लेकिन साथ में मैं आज ये मैसेज ज़रूर दूंगा, नीयत ये करो कि मुझे तकवा मिल जाए, मुझे परहेजगारी मिल जाए। और ये आपको खुद चेक करना होगा। रोज़ाना रात को नमाज में खड़े हो जाओ तरावी के, देखो कि कितनी तब्दीली आ रही है। आज मैंने रोज़ा इफ्तार किया, मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? और अगर नहीं आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है आप तकवा नहीं हासिल कर रहे हैं। आप तो रोज़मर्रा की रूटीन पर चल रहे हो। रूटीन पर चलने का मतलब ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा तकवा देकर जाता है बंदे को, रोज़ा खौफे खुदा देकर जाता है बंदे को। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज देखें आप बहुत सारी बुराइयों से रमज़ान में बच जाते हैं, थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। हमने देखा है बहुत सारे घरों में, बाकी अय्याश घरों की मुझे कोई वो नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन नॉर्मल मुसलमानों के घरों में भी होता ये है, औरतें बच्चों को तलकीन करना शुरू कर देती हैं, गाने बंद करो, टीवी बंद रखो, बहुत सारी चीज़ें बंद रखो कि रमज़ान आया हुआ है। और रमज़ान में अगर टीवी लगा भी लिया तो कुछ इस्लामिक चीज़ें देखने लग गए। माहौल तुमने खुद ही बदला है अपने घर में, कुछ चीज़ों को आपने बदला है और कुछ चीज़ों का अदब आपने करना शुरू किया है। इसी को और थोड़ी सी मेहनत के साथ बढ़ा लिया जाए, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की हर बुराई रमज़ान में ही आपसे ख़त्म हो जाएगी। जिसकी कोई चीज़ छूटने छोड़ने पर नहीं छूटती है, वो रमज़ान में करके देख ले। अल्लाह की बारगाह में याद करे कि मौला दिन भर मैं तेरी रज़ा के लिए बच रहा हूँ, मुझे मेरी बाकी ज़िंदगी में इन गुनाहों से बचा ले। वो रहमान है, जब वो तुम्हें इसके बदले में जन्नत देता है तो यहाँ बुराइयां क्यों नहीं छुड़वाता? यकीनन वो बुराइयों को तुमसे दूर करेगा। कुरान का फरमान आलीशान, लअल्लकुम तत्तकून, इसी पर मैंने आपके सामने बात रखी है। रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए। बाज़ लोगों को देखा गया है रमज़ानुल मुबारका में भी वो अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आए, उनकी रूटीन वैसी ही जारी रही। नाउज़ बिल्लाह, नज़रों की ख़ताएँ भी बाकी रहीं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि रमज़ान में शैतान की नियाबत अगर कोई कर रहा होता है तो तुम्हारा ये मोबाइल फ़ोन है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम पास हो जाए, रोज़ा का वक्त करीब आ जाए। इस टाइम पास के चक्कर में तुम क्या क्या देखते रह जाते हो और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाती हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। तो तुम्हारी रही सही इबादत को भी ये हज़म कर जाता है, खा जाता है। इसके इस्तेमाल पर अगर कंट्रोल है तो खूब इस्तेमाल करो, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो है नौजवानों, इसका भी रोज़ा रखो। इस इंटरनेट की बलाओं से महफूज हो जाओ, इसलिए कि बहुतों को मैंने देखा है उनके दिन भर और रात भर रमज़ान में सोशल नेटवर्क्स पर मसरूफियत वैसी की वैसी है जैसे दूसरे दिनों में थी। वो रात भर चैटिंग में भी मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को इधर उधर भेजने में भी मसरूफ़ हैं। सारी चीज़ें जूं की तूं चल रही हैं। तो तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें तकवे से बहुत दूर रखा है, तुम्हें रब ताला के करीब होने नहीं देता। अपने आप को बदल लो। जाहिर सी बात है ये सख्त चीज़ है, अगर कोशिश करोगे तो बच जाओगे। और तकवा इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, अपने आप को स्ट्रगल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल पाक हो जाएगा। फिर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उजाले नजर आएंगे वो खुद आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। गुनाहों के अंधेरों ने दिल पर ऐसी कालिक रखी है कि आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता। वरना नमाजों का लुत्फ ऐसा है, कुरान का मज़ा ऐसा है, जिसे ये लग जाए दुनिया की कोई नेमत उसके सामने हेच नजर आती है, कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन कब? जब उसे तकवे का उजाला हासिल हो जाए। मेरे अजीज़, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला कदीर व जब्बार हम सबको तकवा व परहेजगारी अता फरमाए, और हम सब के रोज़ों से अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए।
ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے، تیرے یاد میں رونے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔